गुरु नानक पद पंकज बंदना पंकज बंदना सिमरो अंगद दुख निकंदना गुरु अमरदास हृदय नित ध्यान हृदय नित ध्यान श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुरु अर्जन विघ्न के नाशक विघ्न के नाशक श्री हर गोविंद समत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला करो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा शास्त्र तार के खाइए ये छत्रन की रीत तिज संतों की दान पल खावे भजे सुनीत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरा के दरबार सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजिरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, और उसका मकसद भी है कि जोगियां सिद्धां नूं सही रस्ते पाउणा। और इस तरह ही मुसलमानां दे नाल भी गलबात बाबे नानक दी होई मक्के मदीने विच। उत्थे भी यह कहा कि मुसलमान मोम दिल होवे, जिहड़ा मुसलमान है वो भाई तां असली मुसलमान है जी दया होवे उहदे विच। इस तरह पंज नवाजा पंजे वक्त नवाज करन दा ढंग दस्सिया। तुहाडी नवाज दे विच इह चीज़ जरूरी आ, लिखिया गुरबाणी विच है पंज नवाजा पंजे वक्त पंजा पंजा नाम पहला सच हलाल लोए तीजा खैर खुदाए चौथी नीयत रासवन पंजवीं सिफत सुनाए। नवाज करना कमला झुकना खड़े होना, झुकना खड़े होना नहीं। तेरे जीवन दे विच पहला सच हलाल दोए। पहली नवाज दे मतलब तेरा सच होना चाहिए, दूजा हक दा खाना चाहिए, तीजा खैर खुदाए परमेश्वर तो मंगना चाहिए, चौथी नीयत रास नीयत चंगी रखनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए, पंजवीं सिफत सुनाए। पंजवीं नवाज है परमेश्वर दी अल्लाह दी सिफत करनी, तां तू असली मुसलमान है। ते जिथे जिथे नुक्स लभे सतगुरां नूं उह नुक्स नूं उन्हां ने प्रगट किया ते उस नुक्स नूं दूर करना किया। जिन्हां ने गुरु की गल मान ली वो सही रास्ते पै गए, उन्हां दा भला हो गया। नहीं तो फिर कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर ये भी ना लिख दिता। वो सतनाम कबीर साहब जी ने लिख दिता, सतगुर साचा क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक न लागे जो बास बजाइए फूक।
तो कल आप सरवण कर रहे सी कि खालसे की रहत वहत रहनी कैसी होनी चाहिए। खालसा सो जो लय न दान, खालसा जे कर्म कांडा के तौर पर दान पुन आदि चलते हैं उन्होंने बिल्कुल ना लवे। हिंदू तुर्की रखे ना आन, मेरा सिख जिहड़ा किरती होना चाहिए, दान ते नहीं पालना चाहिए, किरती होना चाहिए है। हिंदू और तुर्क इन्हां दी ईन ना मन्ने, भाव उन्हां दे धर्म के मुताबिक सिख नूं अपने जिहड़ा धर्म छड्ड नहीं देना चाहिए। गंगा गया ते गंगा राम, जमुना गए ते जमुना दास नहीं बनना चाहिए। ओ सतनाम, सिख नूं सिक्खी दे विच ही रहना चाहिए है, या मुसलमानां दी कान नहीं मननी चाहिए। अपने धर्म दे विच पक्के रहो। दिज प्रति ग्राही छुबे ना अंग, जिहड़ा ब्राह्मण है असली वो भी दान ना लवे ते ना दान लैण वाले दी खालसा संगत करे। सो मेरा हो तिसके संग, ओ मेरा है मैं ओदा हाँ। आओ अगे दी कथा जिहड़ी है आरंभ करदे आ। उस तो पहला अपनियां अते दासां दीयां गुरु चरणां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा शास्त्र धार के खाइए ए छत्रन की रीत। छतरी जेड़ा कदे भी शास्त्र नो शरीर तो अलग ना करे। भोजन करदिया भी शरीर ते शास्त्र धारण रहना चाहिए। शास्त्र का सिंह ने वसा नहीं करना, पता नहीं शास्त्र की कदों लोड़ पै जाए। जिस तरह मुक्तसर साहब की वो घटना है, जो मुसलमानों ने सोचा, मुगलों ने सोचा भी तड़के तड़के पातशाह जो जंगल पानी बाहर जाते उन्होंने कोई तलवार नहीं होंगी, कोई सतनाम शस्त्र नहीं होंगे, उदों आप उन्होंने मार सकते हैं। एक सूईया जसूस मगर ला दिता, तड़के तड़के पातशाह जा रहे हैं, हाथ में गड़वा लोहे का फड़िया। छोटे शास्त्र तो हमेशा ही सिंह ते सतगुरु केसा विच रखते हैं, पर बाहर जाने वेले बड़ा शास्त्र नहीं चकिया जाता। इस करके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हाथ में गड़वा जलदा भरिया लोहे का भारी जा 4-5 किलो पानी वाला को सतनाम तुरे जा रहे हैं कि मगरों जाके जब तुर्क ने हमला करने की कोशिश की, जानी जान सतगुरां ने अड्डी ते घूम के पब ते घूम के वो गड़वा ही उसकी पुड़पड़ी ते ऐसा मारिया थाने चित हो गया को सतनाम। तो मानो उस वेले वो गड़वा भी शस्त्र बन गया लोहे का। तो इस करके सिंह जिहड़ा है ये छतरी है, ते छतरी का जीवन जिहड़ा है हमेशा शास्त्र नाल जुड़िया रहे, शास्त्र नूं अंग संग रखे, प्रसादा छकदियां भी ना त्यागे जी। जिस संतों की दान पाल खावे भजे सुमीत। ब्राह्मण जिहड़ा वो सबर संतोख वाला होना चाहिए है। इस करके परमेश्वर दियां दित्तियां दातां नूं खांदे होए परमेश्वर दा शुक्रिया जिहड़ा करदा है ओह ही मेरा मित्र है जी। इतना प्यारो मोहे को वर्ण नहीं प्रकाहे। ना मैनू कोई जात पात उच्ची नीवी चंगी माड़ी है, भाई ब्राह्मण चंगे है ते शूद्र माड़ी है, मैं जात पात नाल नहीं जुड़िया, मैनू सारे चंगे है ते सारे ही तां माड़ी है जी भेखधारी बने हुए ने, कर्मकांडी है। इस करके जिवें पातशाह एक वचन याद करते हैं, रहत प्यारी प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे। सिख दे विच रहत बहता तां सिख प्यारा है, जे सिख जिहड़ा है कच्चा पीला है रहत बहत फिर सिख नूं पातशाह कहने मैं प्यार नहीं करता। इस करके मैनू भेख नहीं प्यारा, भाई हाँ बहुत सोहना श्रृंगार किया, उतों दी 2 तलवारां पाईयां, होर सारा केसा धारी है, सारी वस्त्र पहने है, शस्त्र धारी है, पर जे रहत वहत भाव रहत वहत तो है बिन जप जाप जपै जो जीवै प्रसाद। सिंह की जिहड़ी खुराक है ना, जिथे वो रोटी दी है उत्थे भजन की भी खुराक है, 2 खुराक है ते दोने खुराकां लैणियां सिंह लई जरूरी है। अमृत वेले भजन करना फिर भोजन करना। इस करके जिहड़ा भजन नहीं करता वो भी कच्चा पीला ही है। इस करके गुरु पातशाह कहंदे मेरा सिख जिहड़ा है मैनू जात प्यारी नहीं, जात पात दे विचों तां जे दुनिया कहंदी है फलाना चम्यार है ते मैनू ओहदे विचों रविदासिया भी प्यारा है, जे रहत वहत विच है। वैसे गुरु की सिੱਖੀ विच आके कहंदी जात पात रही नहीं जाती, असीं सिंह हो जाते हैं।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮਿਆਰ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਤ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਨੀ। ਰਹਿਤ ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਮੋਹਿ ਕੋ ਸਿਦਕ ਮਹਾਪ੍ਰੈ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹੇ ਜੋ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਝੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਹੋਈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਬੜੇ ਸੁਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹੈ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਕਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਹਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਸੋ ਪਿਛਾ ਹੀਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਜਗ ਨਿਵਤਾ ਦਿਓ ਭੋਜਨ ਕਰਿਓ ਸੁਕੀਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਲੰਗਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿਆਓ, ਬਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖਿਓ ਬੁੱਤੋ ਸੁਨਾਏ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਏ ਤਿਜ ਜੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗਾ, ਸ਼ਰਫੀ ਇੱਕ ਦਛਨਾ ਤਿਸੇ ਲੈ ਗਮਨੇ ਕਰ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਛਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਹੀਰ ਖੰਡ ਕੋ ਭਗਤਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਪਾਏ। ਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਦੂਜੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਛਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦਛਨਾ। ਆਏ ਚੁਕੇ ਬੋਲੋ ਬਕਰ ਮਾਸ ਆਹਾਰੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਖੀਰ ਆਹਾਰੀ ਮੋਹਲ ਦੇ ਮਾਸ ਰੁਪਈਆ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ, ਹੁਣ ਦਛਨਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਭੋਜਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਮੋਹਰ ਦੇਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਕਸਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਬੇ ਤਨ ਲੋਭੀ ਤ੍ਰਨਹੀਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਟੇਢੇ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਿਨ ਲੋਭ ਨੈ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਸਤ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਪ ਸਤ ਸਿਦਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ ਖਾਏ ਵਿਪਰ ਕਾ ਸੋ ਚੰਡਾਲ ਕਾ ਮਿੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਹੈ। ਕੀਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਵ ਕਹਿਓ ਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਨਿਕ ਪਖੈ ਤ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਛਕਣਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਚਨ ਸੁਨਿਓ ਸਭ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਿਜ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਾਉਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਲਈ ਆ ਹਜੇ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਵਾਕ ਪਿਓ ਤਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸਪੂਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਸੋ ਪਾਇ ਕੈ ਜਿਸਤੇ ਪਾਪਰੂਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਛਤਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵਰਕੇ ਇੰਗਣ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਜਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਜਤਾ ਛਤਰ ਕੀ ਕਰੇ ਖੜਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਖਾਲਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਛਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕ। ਛਤਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਛਤਰੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਵਤਾ ਦਾਨ ਨਾ ਪੂਜਲੇ ਜੋ ਦਇਸ ਦੁਖ ਦੇਵ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਨਿਉਂਦਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਸ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਚਾਹੀ ਤਾਮ ਉਤਰਿਓ ਜਗ ਪਬੀਤ ਕੀ ਆਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਕਸਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਦਰਾ ਆਮਖ ਛੋੜਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪ ਕੀ ਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ ਕੇ ਵਿਦ ਕਰੇ ਹਿੰਸਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਆਵੇ ਸੋ ਲੱਚਾ ਸੋ ਦਿਜ ਸਮ ਚੰਡਾਲ ਕਹਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭਹੀਨ ਸਮਤਾ ਤਰੈ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਕੋ ਅੰਗ। ਹਾਂ, ਲੋਭਹੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੇ। ਲੋਭਹੀਨ ਸਮਤਾ ਧਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੇ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਦੇਵਰ ਕੀ ਸੋ ਹੋਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਅਪੰਗ। ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਅਖੰਡ ਭਾਵ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹਨ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੰਗਲ ਬਸੈ ਵੇਦ ਪੜੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜੀ। ਉੱਚ ਸਿਦਾ ਕਰ ਜੀਵ ਹੈ ਸੋ ਦਿਜ ਮੁਨੀ ਕਹਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਏ। ਤੇ ਸਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾੜਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿਲਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਲਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਕੰਦ ਮੂਲ ਮਿਲੇ। ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਲ ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੱਖੜੀ ਕਰੇਲੇ ਆਦਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਲਈ ਜੋ ਸਿਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਬਾਸ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮ ਜੁਤ ਨਿੰਦ ਈਰਖਾ ਛੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਪ੍ਰਿਪ ਬਰ ਐਸੋ ਜਨ ਮੋਰ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਤੇ ਛਤਰੀ ਪਿਓ ਹਟੀ ਤੇ ਹੈ ਬੈਸ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸਬਦਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ੂਦਰ ਸੋ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਬੇਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਬਦਾਰ ਘਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਸਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਹਾਰ ਸੁਨਿਆਰ ਆਦਿ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਏ ਨਿਰਖ ਤੇ ਵਿਪਰ ਨਟ ਜੁਗਲ ਸੋ ਦੂਤ ਮਲੇਸ਼। ਹਾਂ, ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਬਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨੀਚਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਟ ਕਰ ਮਣ ਤੇ ਹੀਨ ਤੇਜ ਅਗੀ ਸੋ ਵਰਤੇ ਸੁਰੇਸ਼। ਗਾਏ ਨਿਤ ਤੇ ਵਿਪਨ ਨਟ ਚੁਗਲ ਸੋ ਦੂਤ ਮਲੇਸ਼। ਜੋ ਗਾਵੇ ਨਾਚ ਕਰੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਰੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਲੱਸ ਅੰਡ। ਅੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਡੇ ਵਰਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਂਡੇ ਵਰਗੀ ਗੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਰਤ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਲੱਸ ਅੰਡ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਭਾਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਚੱਕਦੇ ਭਾਂਜਣ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਚਮਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ,
अलग अलग अगे चल के होर भी कैटागरियां बन गई हुण तक। कपड़े बेचण वाला बजाज आ, हुण ओहदा की नाम रखीए? को सतनाम। ते कपड़े का काम सारी दुनिया करी जाती है। कपड़े बेचण वालियां विच हर जात का बंदा ही मिक्स होना शायद। इस करके पातशाह कहते ब्रह्म की है, ब्राह्मण की है, जिहड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया होया है, जिहड़ा हिंसा नहीं करता, जिहड़ा जीव हत्या नहीं करता, जिहड़ा मां शराब आदि नहीं खांदा, वो ब्राह्मण है, वो ब्रह्म है। ते जिहड़ा ब्राह्मण होके शास्त्र चलाउंदा है वो छत्री है। को सतनाम। जिवें ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हर जात के लोग है, पर ਸਿੰਘ बनन तो बाद जात लिखनी बंद करो। को सतनाम। लोग घरां दे गेटां लिखदा है फलाना भट्टी बचालो सिंह उड़ा ही दिता, फलाना सिद्धू। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਗੋਤ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो बाबा जी कहते जिहड़ा कसबदार कोई काम करता होवे वो शूद्र है, क्योंकि शूद्र जिहड़ा है वो दूजियां दे काम करता है। लोहार लोहा कुट के शैनियां थोड़े बना के दिंदा है, सनियार सोना कुट के सोने दे गहने बना के दिंदा है। इस तरह जिहड़ा घुमियार है वो मिट्टी दे काम करदा, घड़े बना के दिंदा है। ये सारे काम करने वाले नूं असीं शूद्र कहांगे। शूद्र इन्ना माड़ा नाम नहीं सी जिन्ना ब्राह्मणां ने खराब कीता होया। को सतनाम। सतगुरां ने अर्थ समझाए ना चज नाल सानू। कहते इस करके जिहड़ा कसबदार है कोई भी काम करता है, जे वो ब्राह्मण भी करन लग पिया तो ब्राह्मण नहीं रह गया, वो शूद्र हो गया, काम करने वाला हो गया। सो दिज को जानो बेस। वैसे भेख तार ते भावें उस धारिया होवे ब्राह्मण दा भेस, पर उन्होंने हुण मैं ब्राह्मण नहीं कहना क्योंकि ब्राह्मण है ही नहीं। अगे कहंदे गाय निरखते विपर नट चुगल सो दूत मलेश। ते जेड़ा नचन गाउन दा काम करदा है वो भी ब्राह्मण नहीं, वो नट बन गया, वो बाजीगर बन गया, वो बहुरूपिया बन गया। ओनू भी मैं ब्राह्मण नहीं कहना क्योंकि ब्रह्म विद्या ते छड़ दित्ती है उसने। को सतनाम। और जेड़ा चुगलियां करदा है, जसूसी करदा है, ओह जेड़ा है वो बलेश है। हट कर मनते ही नतीजा अगी सो बरते सवेश। इन्हां 6 कर्मां तो हीन होके स्वै इच्छा नाल वरतन वाला जिहड़ा ब्राह्मण मनमत करदा है, मन मर्जी करदा है, वो ब्राह्मण पापी है। आका पख समझे नहीं मत मास पर नार। एक ओ मनुख चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना होवे, पर जहां तहां दा खांदा है भख या भख सब खाए। खान जोग है मेरे कि नहीं खान जोग है, पर खा जाता है कि असीं उहनूं ब्राह्मण कहांगे। हुण अपने कन्ने आ जाइए, जिहड़ा सतगुरां ने हुक्म दित्ते है, जे असीं उहनां हुक्मां तो बाहर जावांगे फिर असीं भी सिख नहीं रहांगे। को सतनाम। जे कोई सिख वैसे तो बच के रहना चाहिए। कबीर साहब जी भी कहते हैं, कबीर साकत संग न कीजिए दूर है जाइए भाग, बासन कारो परसीए तो कछ लाग्या दाग। जे भला कुदरती कोई सिख ते फिर उत्तों दी कृपान पाई होवे, दिसदा होवे भी सिंह है, अमर छकिया होएगा। जे किते कुदरती किसे कारण किसे काम ठेके दे बात च खड़ जे किसे मनुख दे कोल ते जेड़े बंदे जानदे नहीं वो की कहणगे उहनूं। को सतनाम। पींदा होऊगा। को सतनाम। कुदरती ताती फिर उत्थे खड़ो ही ना जिथों सानू दाग लगदा है। को सतनाम। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਜੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸੋ ਸਹਿਮ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਾ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਖ ਜਾਂ ਭਖ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਖ ਅਭਖ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਖ ਅਭਖ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹਦਾ ਖਾਣਯੋਗ ਨਾ ਖਾਣਯੋਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋਚਣ ਡਾਲ ਤੈ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਨਾ ਨਿਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹੋ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਲੈ ਲੋ ਵੀ ਬੜਾ ਅਵਰਨ ਪਿਖ ਕੁਰਾਏ। ਹਾਂ, ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੁਰਰਾਏ ਭਾਵ ਘੂਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਸੋ ਮਜਾਰ ਦਿਜ ਜਾਣਿਓ ਤਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੂਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਘੂਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਹੋ ਕਿਆ ਨੇਹੋ ਤਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋ, ਕਿਤੇ ਝੱਤ ਲੰਘਾਈ ਹੈ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਮੇਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿੱਖ ਜੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਐਸਾ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਆਹਤਨਾ ਦਖਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪਾਂਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਵੇਗਾ। ਕਸਬੀ ਬ੍ਰਿਪ ਸੋ ਪਾਪ ਕਰ ਤਹਿ ਦਾਤਾ ਅਗ ਭੋਗ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕ ਦਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖ ਥਾਏ ਲਿਆ, ਸਾ ਪੁੱਤਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾਈ ਤੇਰੀ ਏਕ ਧਾਨ ਖਾਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਗਿਆ। ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਲਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਾਵਾ ਫੇਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਛੱਡਿਓ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੋ ਅੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਪਾਂ ਗਰੋਪਾਂ ਮੁਗਦਮ ਲੁੱਟਣ ਅਰਧੰਗ ਅਰਧੰਗ ਸਵਾਹਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸੀਤਾ ਰੋਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜਾਏ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ, ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਤਾ, ਬਸ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਪ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇਠ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ।
ਪੁੱਛਣ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦਾਨ ਦਰਸ਼ਨਾ ਵੀ ਭੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਬਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਬਚੇ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤਿਆਗ। ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਵੈਰ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਵੀ त्याग देवे, वो असली ब्राह्मण है। करे सो पावक कर्म को सो पात्र शुभ बाग। वो ही शुभ पात्र है। पात्र हुंदा है प्रवान, चाहे वो गुरबाणी पढ़ने वाला है ते चाहे वो वेदां नूं पढ़ने वाला है, क्योंकि गुरुआं दे बचन किसे इको कहना जिन्हों आपां कहे ब्राह्मण नूं ते असीं किहड़ा नेड़े लगदे आ। फिर जे असीं यही गलतियां करांगे ते यही गल साडे ते भी ढुकदी आ। कोई सतनाम साडे ते भी ढुकदी आ। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहने ओही असली विपर ब्राह्मण है। ते मैं तुहानूं फिर दस्सां कि ब्राह्मण भी कोई जात नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नूं धारन वाला ही ब्राह्मण है। वो चे सिख है ते चे ब्राह्मण है। असीं भी ब्रह्म ज्ञान दी वार्ता पढ़दे हां, बाणी पढ़दे हां, इहदे विच ब्रह्म ज्ञान है। ये बाणी सानूं भी कहंदी है, सुनिया मनिया मन कीता भाओ, सो सिख सखा बंध पै भाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई, विछड़ चोटा खावे। इस करके प्रथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहान है। इस करके जिहड़ा विपर है वो सह सुभाव कर्म करे, सह सुभाव जो आवे परमेश्वर दा शुक्रिया करे, ओहो ही सत्कार योग प्रवान है जी। तृप होए के को ब्याह, तृप वर्ण के ब्याहन ब्याह। ब्राह्मण होके इको ब्याह करवावे ते ब्राह्मण जाति इस्त्री ब्याहे, भाव सिखां नूं भी हुक्म है कि अपनी लड़की सिखां दे घरे ब्याहे। को सतनाम ते ब्राह्मण नूं भी हुक्म है भी लालच विच आके कई ब्याह ना करावे, एक ब्याह करावे। और ब्राह्मण जिहड़ा है ब्राह्मण दे घरे ब्याह करावे, हिंदू दे घरे, सिख दे घरे, और मुसलमान जिहड़ा अपने किरत विच वरते। जिस तरह दो सिख जो चरखड़ी ते चढ़े, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਖੜੀ ਚੜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਿਆ, ਲੰਬਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਦ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਵੀ अपने रीति रिवाज दा है। को सतनाम मैं नौकरी करदा ठीक है तुहाडे राज दे विच सरकारी नौकरी करदा, पर मैं ये गुरु दी सिक्खी नहीं छड्ड सकदा। असीं तुहाडे घरे अपना लड़का या लड़की नहीं ब्याह सकदे। को सतनाम तां उस वेले गुरु प्यारिओ उस मौके दे जालम सरकार दे समय दे विच उस मनुख ने इन्हां दोनों प्यो पुत्तां नूं चरखड़ी चढ़ा दिता सी। को शहीद कर दिता सीगा। इसे तरह ही इत्थे नेड़े ही नगर है एक सरसे दे, इथों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों गए ना हजूर साहब वाल नूं दखण वाल नूं ते सरसे पहुंचे ते सरसे आके कुछ संगतां आईयां दोपहरे, कहंदे सतगुरु भोजन छकण लगे ते भोजन छकदियां होइयां कुछ सिखां ने आकर के बेनती कीती कि महाराज जी तुहाडा एक सिंह चढ़दी कला दा भाई गुलाब सिंह सुनियारा है, वो सिक्खी दा प्रचार बहुत करदा है और साडे पिंड दे विच रहण वाला है। वो ते हुण की हो गया कि जिहड़ा साडे सूबेदार है ना वो उस दी लड़की दा साथ मंगदा है ते उन्हां ने उस ते दूषण ला करके भाई साहब ने अपने परिवार नूं तां किते लुको दिता, संगतां ने संभाल लिया ते उन्हां ने भाई गुलाब सिंह नूं जिहड़ा है एक भोरे दे विच कैद कीता, जिहदे विच खड़ियां मेखां लगियां होईयां ना, बैठ सकदा ना खड़ सकदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ते महाराज तुहाडा सिंह है, तुहाडे कोलों आनंदपुर साहिब तो अमृत छक के आया सी। को सतनाम उस तो बाद वो सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार विच पै गया ते मुसलमान बड़ा उस ते लगदे न ते किरपा करके ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ कराओ
ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5-7 ਸਿੰਘ ਸੱਦੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੂਹਰੇ, ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਕ ਸੰਦ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਕੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਖਲਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਲੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੇਗਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਨੇ ਨਾ ਦਾਨਾ, ਆਣ ਦੇਵ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਿਆਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਬੇਪਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹਨ ਵਿਆਹ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਲਏ ਨਾ ਦਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਦਿ ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੇ। ਆਨ ਦੇਵ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਕਰ ਕਾਗਾ ਵਿਦ ਕਰ ਵੇਦ, ਵਿਦ ਕਰ ਦਾਨ ਨਾ ਧਾਰੇ ਭੇਦ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕੋ ਦਾਨ ਸੋ ਤਿਆਗੈ, ਸੋ ਤਿਜ ਬਰ ਪੂਜਤ ਬੜ ਭਾਗੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਕੋ ਧਾਨ ਭਾਵ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਿਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜੋ। ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਾ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸਾਡੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 2 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਜਾਓ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਠੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਠਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਾਓ, ਠਠੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਆਥਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ
ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਤਵਸਵੀ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਚਕਰੀਤੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਜ ਵਰ ਪੂਜਿਤ ਵਡਭਾਗੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਦੇਵੈ ਤੁਲਾ ਨਾ ਮੂਰਤ, ਛਾਇਆ ਮਿਰਤਕ ਜਨ ਕੇ ਦੁਰਤ। ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਆਦਿ ਨਾ ਲਵੇ, ਨਾ ਤੁਲਾ ਦਾਨ, ਨਾ ਛਾਇਆ ਪਾਤਰ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਆਦਿ, ਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਦਾਨ, ਜਾਂ ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਆਦਿ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੁਝ ਖਟਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਖਟਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਬਿਨ ਮਾਗੇ ਪੜ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ, ਦੇਵ ਦਤ ਭੋਗੇ ਸੁਰ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ ਕੇ ਵੇ, ਪਰ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। 4:45 ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4:45 ਤੋਂ 5:30 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5:45 ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਗੋਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲక్ష్మణ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸੀਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੋਜ਼ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਥਾ ਦਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਬਾਤ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੱਥ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੇ ਕਥਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਈ ਆ ਲక్ష్మణ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਚਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਆਏ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਚੜਾਵਾ ਮੇਰਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵਾ ਆਊਗੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਆਇਆ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਆਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੈਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪੈਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਫੇਰ ਛੱਡੂਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਬਈ ਘਰੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਸਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਹਲਾਈ ਹਲੂਈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ लेवे देवे मोह ना करे, सो तिज सकल जगत ते परै। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਤਮ ਹੈ। तिनके पाए परे हुए तेज, देव ज्ञानी कर्म करेज। ਐਸਾ ਗਿਆਨੀ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। मैं जो पंथ करो तिस कारण, न तो मेरो जन्म अकारण। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। मेरा सिख विरागी रहे, आज काल कर काल संग है। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਤਾਈਓ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4:45 ਤੋਂ 5:30 ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी, अगनास हे पूरन हे सर्वमय, पंचन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेका। हे अपरंपर हर हरे, ऐते हो बनहार, हे संत के सदा संग, दीदारा आधार। हे ठाकुर दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, राखो ये परोए। आए प्रभु शरणागति, नित दयाल, एक अखर हर मन बसत, नानक हो